हाँ जी गुड मॉर्निंग। नैक्सट चैप्टर अपने को एरर एनालिसिस। फर्स्ट डेफिनेशन हैगी सिग्निफिकेंट फिगर्स द डिजिट हुज वैल्यू आर एक्यूरेटली नोन इन अ पर्टिकुलर मैजरमेंट आर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज आप कोई भी मैजरमेंट की है उस ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिजिट्स है जिन्हों की वैल्यू अपने को एक्यूरेटली नोन है आपको पता है एक्यूरेट उसनों आप की कहांगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। हुण सपोज अगर अपने को है 1.21 एग्जाम्पल लैके चले हैं ये वाली तुहाडे कोले वैल्यू दी हुई है इसका मतलब अपने को जिहड़ियां क्वांटिटी है इस क्वांटिटी दे विच सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो अपने को कितनी है 3 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर अपने को है 1.212 ये वाली वैल्यू है इस दे विच जिहड़ियां सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हैगी 4। दैट मीनस आप की कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मैजर्ड क्वांटिटी इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। अपने को की है सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी मैजर क्वांटिटी की है जिन्नियां नंबर ऑफ डिजिट्स है जिन्नियां नंबर ऑफ डिजिट्स है उसनों आप कहांगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज हुण अपने को जिहड़ा एवरेज डिस्टेंस है एस फ्रॉम द अर्थ टू द मून। सपोज आप कैपिटल एस नाल उस डिस्टेंस नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं अर्थ तो लैके मून का डिस्टेंस कितना है 377,000 किलोमीटर। इस नूं आप रिप्रजेंट कर सकते हैं 3.77 इंटू 10⁵ किलोमीटर। हुण इस जिहड़ियां सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कितनी है और इस अगर आप कहिए भी 6 है 3 ए वालियां 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि ये हैगियां नो इस मैजरमेंट दे विच अपने को सिर्फ 3 ही अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 7 एंड 7। लास्ट जिहड़ियां 3 जीरोज़ है वो इंडिकेट की कर रही हैं करैक्ट लोकेशन कितनी है डेसीमल पॉइंट की। डेसीमल पॉइंट की करैक्ट लोकेशन की है वो इंडिकेट कर रही हैं इस करके ओनली 3 अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिमिलरली अगर आप लैके चलीए 0.0000123 सेंटीमीटर इस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 ते 3 जिहड़ियां 0 है वो रिप्रजेंट कर रही हैं डेसीमल पॉइंट की लोकेशन इस करके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। हुण कुछ रूल्स है अपने को डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर किन्ने है उसनूं डिटरमाइन करने लिए कुछ अपने को रूल्स है। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस। जिन्नियां भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारियां सिग्निफिकेंट है जिवें 1 5 2 4 8 ए वाला नंबर है इस अपने को सारियां नॉन जीरो डिजिट्स है तो अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। सेकेंड है ऑल जीरोज़ अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस। जिहड़ियां जीरोज़ हैगियां 2 नॉन जीरो डिजिट के विचकार वो हैगी अपने को सिग्निफिकेंट फिगर जिवें 108.006 इस जिहड़ियां जीरोज़ है 2 नॉन जीरो नंबर के विचकार आ रही हैं तो आ वालियां जिहड़ियां जीरोज़ है वो सिग्निफिकेंट है तो टोटल इस 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 6। ऑल zeros to the right of a decimal point and to the left of non-zero digits are never significant। जिवें तुहाडे कोल नंबर है 0.00967 इस दे विच राइट ऑफ अ डेसीमल पॉइंट जिन्नियां जीरोज़ हैगियां राइट ऑफ अ डेसीमल पॉइंट ते टू द लैफ्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो डिजिट्स ए वालियां इस दे लैफ्ट वाली साइड ए वालियां जीरोज़ ते डेसीमल पॉइंट ते नाल वालियां राइट साइड ते जीरोज़ वो की है सिग्निफिकेंट नहीं है। जिमें ए वाला है इस सिंगल जीरो अपने को प्लेस टू द लैफ्ट ऑफ ए डेसीमल पॉइंट के लैफ्ट है तो 2 जीरोज़ अपने को की है इस दे नाल ही आ गया तो इस ओनली 9 6 ते 7 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसीमल पॉइंट के राइट वाली साइड जिन्नियां जीरोज़ हैगियां ते नॉन जीरो जिहड़े डिजिट है उस दे लैफ्ट वाली साइड जिन्नियां जीरो है वो अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। फोर्थ द फर्स्ट पार्ट है रूल दे विच ऑल जीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसीमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय ए नॉन जीरो डिजिट। जिन्नियां जीरोज़ हैगियां अपने को राइट साइड ऑफ अ डेसीमल पॉइंट वो सिग्निफिकेंट है कदों हो सकती हैं जदों नॉन जीरो डिजिट है। हुण इधर अपने को सारियां नॉन जीरो डिजिट सीगियां हुण डेसीमल पॉइंट के नाल की है नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो उसका जो राइट साइड है
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ 0.00 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। all zeros to the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ zeros ਹੈਗੀਆਂ all zero to the right of the last non-zero digit, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 0.078000 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਸਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਬਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 4 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। 5th ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ all zeros to the right of the last non zero digit are not significant। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੋਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ ਟੋਟਲ 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ 5th ਰੂਲ ਦਾ all zeros to the right of the last non-zero digit are significant if they come from a measurement। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 2 ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2020 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ 4। ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 4 ਕਿਉਂ ਹੈ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਵਲੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4 ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ 4 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ 6729N ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੂਲ 1 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 0.024 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲ 3rd ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਬਾਈ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ 1 ਔਰ ਮੋਰ ਡਿਜਿਟ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪਡ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਰਿਟੇਨਡ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਅਨਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਨਚੇਂਜ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਡਿਜਿਟ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 4 to 8.5 ਉਸ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 17.23 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 445.73। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 411.27। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਉਹ 5 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਅਨਚੇਂਜ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 5 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਬਾਏ
ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 6.4 ਵੀਕੈਸਟ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਓਨਲੀ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ, 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਰਮ ਆਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜਿਟਸ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ 3 ਡਿਜਿਟ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3। ਤਾਂ 8 2 5 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 8 2 5 0 ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 8 2 5 ਓਨਲੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ 2 6.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਕੈਸਟ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.5 × 10⁵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੇ ਓਨਲੀ 2 ਅਤੇ 5 ਮਤਲਬ 2 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 52.63 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 5 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 5 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਨਚੇਂਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ 52.63 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 53 ਲਿਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਰਰਸ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਰਰਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਰਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਰਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਰਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਐਰਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼। ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡ। ਫੋਰਥ ਹੈਗੀ ਐਰਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਰਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ। ਰੈਂਡਮ ਐਰਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਂਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ A1 A2 A3 ਅਪ ਟੂ AN ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। A1 + A2 + A3 + AN। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ n ਟਾਈਮਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। A ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/n ਸਮੀਸ਼ਨ I = 1 to n × AI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਰਰ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ = ਟਰੂ ਐਰਰ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਪੋਜ਼ 980 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 94 ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਦੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ,
ਅਗਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਰਰ ਤੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਰਰ ਅਪੋਨ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਊ ਅਪੋਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। परसेंटेज एरर, relative error expressed as percentage is known as percentage error। अगर आप relative error आ वाली relative ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ absolute value upon true value ਨੂੰ into 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ percentage error ਆ ਜਾਏਗਾ।